გამარჯობათ მეგობრებო, გამარჯობათ ყველას კარგი განწყობა, мотивация, სიხარული და ყველაფერი კარგი. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით იქ ლას-ვეგასში, სიცხე არის 45 გრადუსი და შანსი ჩამივარდა, რომ ეხლა მე ტვირთი ხვალ უნდა დავტვირთო. და მთელი საღამო რა უნდა გავაკეთო და წარმოიდგინეთ, ამ კითხვას რომ დავსვავ ლას-ვეგასში საღამოს რა უნდა გავაკეთო. რა თქმა უნდა მეგობრებო, სულ პრობლემებზე და იმზე რომ საუბრობთ, აი დღეს მინდა ასეთი საღამო დაუთმოთ. ხა კაზინოში არ წავალ, მე იცით თქვენ მე კაზინოში არ დავარ, დგა. რაღაცა რესტორნებში ჩვენ რაღაცები გავსინჯეთ და დღეს მინდა წავიდეთ თქვენთან ერთად სამწუხაროდ მე ხშირად წუწუნებ ხოლმე რომ მარტო ვარ და იმის დაბეჭდილებების ამბავში მარტო რო ხარ ძალიან ძლიერია, მაგრამ საერთო ჯამში მარტო ხო არა ვარ, თქვენთან ერთად ვარ და აი არ ვიცი, თქვენ შეიძლება ნანახი გაქვთ სფეროს ამბავი. სფერო არის ერთ-ერთი ასეთი ბოლო უკანასკნელი მოდელის დონის კინოთეატრი და ნუ იქ რო წავალთ, იქ ვილაპარაკეთ. ნუ ერთ სიტყვით, ცოტა ტელეფონი არა მაქვს სავსე, ცოტა ვერ დავტენე, თან მინდა რაღაც 1 საათი მაქვს დარჩენილი და ასე ლაკონურად მოკლედ გადავიღებ და ერთ სიტყვით წავიდეთ სფეროში. ეხა ტაქს გამოვიძახებ და წავიდეთ. განაც მოვიდა. Nick, yeah? Yes. Hello. Thank you very much. Of course, how are you? Thank you very much. We're going to Sfero. Yes. Sfero. მეგობრებო, როგორც ხდება ჩვენთან ერთად უბრალოდ და ნატურალურად, თან თუ მოხდებით ლას-ვეგასში, ტაქსის ამბავი ძალიან ადვილია, უბერი ყველგან არის. ერთადერთი ის არის, რომ სიცხეა და ქუდით უნდა იარო აუცილებლად, თორე გამორიცხულია რომ გახვიდე, არ არის რომ არ შეწუხდეთ სიცხისაგან რა. It's hot today in Las Vegas, no? Yes. Not yet. Yeah. But it's better than in Houston or some different cities. Yeah. Here more dry, yeah? Dry. Yeah, more dry. It's not as bad. To go to Sfero, I never been. Have you been in Sfero? Yes. It's interesting? It's very nice. Yeah. Very nice, yeah. It's very cool. You picked a good activity. Yes. I love Las Vegas. When I come every time here, I go in some circus or some restaurant. Oh, okay. But See something new each time. New child, but I don't like casino. It's for me no good. But some performance is very good, and I decided today go to Sfero. Ooh, is it what show? What type of show? I just looking for in Like the regular show? No, not. I don't know where I will be. No schedule here. Okay. I looking online and circus or concerts or some performance. It's very nice. Yeah, I bet it's huge inside. It's very cool, and it's like they have effects. You are local guy? Yeah. You was born here? Oh no, I'm 2017, almost 10 years. But where you was born? Where you was born? Oh, San Francisco, Oakland. San Francisco. Oh, Yeah. San Francisco, so nice. But you prefer Las Vegas? It's cheaper. Over here cheaper. Yeah, cheaper. I love Sacramento. Sacramento every time is spring and the weather is so nice. In San Francisco, a little bit cold in winter time, yeah? Yeah, people are still wearing jackets and sweatshirts over there right now. Because it's cold over there still. Do you drive all around the country? Yeah. So you've driven to San Francisco and Sacramento? All of Sacramento. I'm from New York, Oh, okay. and we cross all of country, just everywhere. Have you been to like Seattle, San Diego? Seattle, Los Angeles, LA, Boston, Nice. Las Vegas, Been to Chicago, yeah, everywhere. Wow. Have you been in New York? No. Well, New York, yes, one time. One time. I've been to the East Coast one time and I went to New York and it was a blizzard. It was freezing cold. Yeah. It was very cool though. I saw the Statue of Liberty covered in snow and it was really cold. Saw a Broadway show.
Empire State Building. It's very cool. I went to New York City, obviously. But Yeah, many people don't like New York City because it's how to noise and dirty. I thought it was cool. I mean, I only visited, but I liked it. But I prefer San Francisco. San Francisco is better, I think. It's easier to get around in a car in San Francisco. In New York, it seems very hard to drive a car. Yeah. Maybe that's just where I visited in like Manhattan and უთი მეგობრებო მე უკვე აღარ ჩავწერ ამ ლაპარაკს ახლა ჩვენი თვისება ადგილობრივ ხართა ლაპარაკი და მებით ახლა აი წამოდგინეთ ახლა ეს ამერიკელი ბიჭია და იმ ადგილებში სადაც ჩვენ ვართ დამყოფი ეს არ არის დამყოფი ერთხელ ვიყავი მარტო ნიუ-იორკში მეტი არა და დააჩენე ქალაქები და გავუკვირდა მეთქი ახლა ისეთი სამსახური მაქვს რომ დავდივარ და ნუ კაკი ესაუბარი მე გადავდო წავიდე თავი ნახოთ ახლა სფერო რომ არ დაგვიჟდეს ტელეფონი Georgians and unfortunately in Georgian language, yeah. okay. But not only America, we go to Europe, different countries, traveling, speaking about philosophy, about life, about life's so beautiful. We have to enjoy, yeah. Very cool. I like that. Are you married, Nick? No. No. Ah, you lazy? Clearly not. We're doing Uber. ცოტა ქალაქგარეთ ყოფილვართ, რაც ახლოსაც არ ყოფილვართ. და ეხლა წამოვავე. მივახლოვდებით ჩვენ. ნამდვილად გაგვივლია ეს ადგილები ტრაილერით არა? ისე მანქანაში კარგია ჯდომა რა, სიგრე გარეთ ძალიან ცხელი, მაგრამ ეხლა ჰიუსტონთან და სხვა თქვათი ლუიზიანასთან და მაიამთან შედარებით აქ მართლა მშრალი ჰავა კი არის სიცხე, მაგრამ აი ესეთი მისაღები სიცხეა, რა არ შეწუხდები რა რომ აი უახლოვდებით ლას-ვეგას, მოგეხსენებათ მე ადრეც მაგ რა თქვა მე არის სტრიპ ქუჩა. სტრიპ ქუჩა ერთი სადღაც 3-4 მილია, ასეთი ცენტრალური ქუჩა, სტრიპი არის ყოფილი გუბერნატორი და იმ ცენტრალურ ქუჩაზეა განლაგებული მთელი კაზინოები, საკონცერტო დარბაზები და გასართობი მომენტები და ეხლა ჩვენ ჰაივეიდან უყურებთ რა. და უახლოვდებით ეს არის Mandalay Bay, ეს ერთი ცნობილი სასტუმრო კაზინო. ნუ ფაქტურად სადაც კი სასტუმროა, იქ არის კაზინოებიც რა. Mandalay Bay, მე Bellagio, მე რა ვიცი თელი ამბები ჩვენ ბევრი გვაქვს გადაღებული ეს ვიდეოები ლას-ვეგასის შესახებ, მაგრამ ლას-ვეგასი ისეთი ქალაქია, აი რამდენჯერაც უნდა ჩამოხვიდი აქ. ყოველთვის რაღაც ახალს ნახულობ რა. უკვე დასანანია რომ დრო არ აქვს და და ჩამოხვიდი ახლა ჩვენ რა ჩემო მოდივარ ტრაილერით 5 საათი, 6 საათი. დავუგეგმავთ ვიღებთ ხოლმე ასეთ რაღაცებს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ვიდეოები გვაქვს ასეთ უშე დაგროვილი ერთიანად რო უყუროთ რაღაცა შტაბეჭდილება და აზრი დაგჩებათ ჩვენი ვიდეოებიდან გამომდინარე ლას-ვეგასის შესახებ. გინდა არ გინდა ეს ქალაქი არის ზემი და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე თუ გინდა ამერიკა შეიცნო და ბოლომდე გაიგო, აუცილებლად ლას-ვეგასში უნდა ჩამოვიდეს ადამიანი. კი შეიძლება ზოგი ამბობს ცოდვი ქალაქია, ცოდვის ქალაქია, იმის ქალაქია, ამის ქალაქია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი ფულის ტრიალი და კაზინოების და ნებების და ემოციების დახარჯვის ქალაქი როა ეს ფაქტია, მაგას ვერ დაუკარგავ და აი ცენტრალური ეს ცეზარი, მელაჟიო და ეთელი ამბებია სფერო ცოტა მოშორებით ამე ამ ცენტრალური ქუჩიდან ცენტრალური ქუჩა, როგორც გითხარით, არის სტრიპი იყო ყოფილი გუბერნატორი, რომელმაც მისი იდეა იყო, რომ მთავრობას უთხრა, რომ მაშინ მთავრობა გახსოვთ ხო, მაფიოზებს ფულს ართმევდა და უთხრა, რომ ან სადმე ჩადით, ან დაგიჭერთო და მაშინ ეს სტრიპი ჩავიდა აი მაშინ ვაშინგტონში და მთავრობას უთხრა, რომ აი ასეთი ადგილებია და მე თუ თქვენ რაღაცას აპირებთ რა ფული დავაბანდო და ეს მეშახტეთა
მეშახტეები როარ გაქცეულიყვნენ ლას-ვეგასის მიდამოები და ნუ რას გულს ხომ გაქცევას ესე იგი როდესაც პენსიაზე გადიოდნენ და მიდიოდნენ ამენაირად უნდა შევაკავოთო და მიიღეს ეს აზრი და 40-იან წლებში უბრალოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქ დაიწყეს კაზინოების და სასტუმროების და სათამაშო ბიზნესის განვითარება. აი სფერო ეგ გამოჩნდა, სფერო. I just see sparrow, you know. I გამოჩნდა ეგ მივიდივართ სად არის სატრიალებს like. ეთქე გახსოვთ მე რომ მოვდიოდი ფეხით ვაპირებდი გამოსვლას და ცოტა ისეთ ადგილებში ვიყავი და იქ თი მექსიკელში ნუ ლათინოში შევხვდა რა დადიხარ რა ქო მეთქი სფეროში მინდა მივიდე მეთქი და ხარ გაგიჟე დაჯიკი მანქანაში რაღაც არ მოგვივიდეს აი ახაც რაღაცა სასტუმროს აშენებენ და რაღაც გიტარის ფორმა ეს კედელი მომეფარა აი ესე აი ნახეთ გიტარის ფორმის სასტუმროს აკეთებენ თქო რაღაც გიტარისტების რაღაცა ნუ ისე თქვა ამიტომ რომ ქალაქი არის რავი იდეების და არქიტექტურების და ასე ვთქვათ შემოქმედი კრეატიული ხალხის გამოხატვის ქალაქი, იმიტომ რომ შენობები ყველანაირია არქიტექტურიდან გამომდინარე, მაგრამ აი ეს ტრიპის ქუჩა. არა, ლას-ვეგასი, აი ამ ქუჩას უყვება მთელი ცენტრალური ისინი კაზინოები და ჩვენ ცოტა სხვა მხრიდან მივდივართ. Grand Hotel. აი გამოჩნდა სფერო, გამოჩნდა. Oh, so huge, yeah. ეს მე ფერები ეცვლება ხოლმე, ღამეთ იცვლის ხოლმე ფერებს. და თავისებური ეფექტია, ნახოთ აბა როგორ გამოგვივა. ჩვენებურად ჩვენ სტილში გამოვხატოთ ეს ჩვენი ემოციები და დავათვალიეროთ. მართლა რომ ხელო ყოფილი. გავისტუმროთ ახლა და ჩვენს what ეფექტია, კაი დიდია ხო იცით რა. A lot of cities are busy, a lot of tourists here now. But today's Monday, yeah? No matter. Monday, Sunday, Friday, no difference. It's less busy like Tuesday, Wednesday. But yeah, a little bit busier on weekends. Okay. Alright, I'm going to go to Thomas. წრედა ვარტყით, so interesting. წრეს ვარტყავთ. ჩემმა მეგობარმა მითხრა შოთიკო, აქო 1 საათით ადრე უნდა მოხვიდეო. And Nico, when I want to come back, where I have to find Uber? Over here somewhere? Yeah, it'd be same place where I drop you off at. No. We have to drop. Okay. I remember. It's a same place. Yeah. საიდან უნდა წამოვიდე, სადაც ჩამოგხსოვო იქიდან. აი ნაგებო შევხედოთ სფეროს. არა, მაგარია რა. დარბაში ეტევა 17000 კაცი. ნუ მამას მე რო გავარ, მე მოგიყვებით ყველაფერს. რო გადაღებებიც როგორ მოდიან აქ თერი ორგანიზებულია ყველა ვიდეო ყავია იმედია არ ამიგზალავენ შოთიკო მითხრა რომ წინა კვირას იყო და გადაღებებს არ უშლიდნენ იმიტომ გახსოვთ ჩვენ ცირკში რომ ვიდიოდით ხოლმე გვიგზალავდნენ ხოლმე გადაღებას და
ნაუთ ეს ჩვენ გვაქვს 8 საათზე. და კი ვარ მოსულები. ой, მე ხალხი რიგი ყოფილა, ამოსაც უბრალოდ გამიჭიდო. Every time is a line, yeah, on the taxi, yeah. Oh, did you get ყოფილა ცა? ამოსაც რიგში კი მომიწევს ყოფნა, იმიტომ რომ ტაქსი საკმაოდ ბევრი ხალხია. რაც არის ეს არის, ჩვენ ხომ უნდა შევიცნოთ ამერიკული სული ყოველ შემთხვევაში აკასთან ერთად მეგობრებო, მე თქვენთან ერთად პირველად ვარ აქან და ნახოთ აბა როგორ გამოგვივა ეს ჩვენი პირველი მოსვლა. ნიქს გადაუხადე, ძალიან გაუხარდა და შევხედოთ ცხოვრებას. აი ესე იგი მე რო გამოვარ აქეთ აქ უნდა დავიჭირო ტაქსი. შეხედეთ მეგობრებო. ამხელა, ой, მე თვალები ამიჭერდა. ცოტა შორიდან დავდგები, იმიტომ რომ ახლოდან ცენტრალური შესასვლელი იქით არის, რომელი საათია ახლა. მოდი ცოტა შორიდან მოვყვეტი ამას. ცოტა უფრო საინტერესო რომ მოვიდეს, ვაიმე. Once again, Uber and Lyft, rideshare will be to your left down the მეგობრებო, ალბათ უმეტესობა სფეროს შესახებ გაიგო, როდესაც მერაბ დვალიშვილი გახდა ჩემპიონი. ამ ცნობილ დარბაზში პირველი ჩემპიონობა მერაბემ მოიპოვა ამ ადგილას, ამ სფეროს დარბაზში. ეს ეთყობა ჩვენ გვაქვს 8 საათზე, ეთყობა ეს 5 საათზე ქონდათ ის ხალხი გამოვიდა, მაგრამ ამხელა რიგია, მაგრამ ამერიკა მასშტაბებით და იმით ყოველთვის გამოირჩევა და ამიტომ რიგების არ უნდა შეგვეშინდეს. ხო, რას ვამბობდი მეგობრებო? ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი აი აქ გახდა პირველად ის USF-ის თუ მე მაგ სპორტი მაგრა არ მომწონს, მაგრამ მაინც გვიხარია ხო, მაინც წარმატება. მithumetes მერაბისთან მე ძალიან ახლოს მეგობრობ, ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ. იმ პერიოდში როდესაც ისეთი სახელოვანი და ცნობილი არ იყო და სუეონები ხომე მერაბ. ასეთი ბილი და ასეთი კაცი ხარ მეთქე, როგორ ჩხუბობ მეთქე, ისეთი კაცი ხარ მეთქე, რომ ჭიანჭველას ვერ დაადგავ, ფეხს მეთქი და როგორ და ესო სპორტიაო და რა ვიცი, თავისი უბრალოები და თავისი უშუალობი ძალიან მაგარი ადამიანია და წინა ჩამოსვლაზე მინდოდა რა ეხლა არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ლას-ვეგასში მიწევს ხოლმე გაჩერება და მაშინ მერაბის ნახულობ ხოლმე, მაგრამ ეხლა ამჟამად მერაბი თბილისშია და მას ვერ ვნახავთ. კარგი, გავაგზავნოთ. მოდი, სანამ შიგნით შევართ და იმ შთაბეჭდილებას ავიღებ, სფეროს შესახებ მოვყვები რა. ესე იგი, სფეროს მშენებლობა დაიწყეს 1918 წელს. ძალიან საინტერესოა, ჯერ რკინის კონსტრუქციები გააკეთეს, ერთ-ერთი საინჟინრო მომსახურებიდან გამომდინარე ძალიან რთული კონსტრუქცია. მერე შიგნით უკვე აგურებით შეავსეს და ყველაზე დიდი კინოთეატრად ითვლება იმაში, სოფლიოში. წეღანას თქვი 17500 კაცი ეტევა ამ კინოდარბაზში. მერე მშენებლობა რო დაიწყეს, რა ქვია, პანდემიის დროს შეაჩერეს და მერე პანდემია რო გაჩნდა, პირველი 2023 წელს გახსნეს და მაშინ მგონი მაისის თვეში ჩატარდა პირველი წარმოდგენა და იმის შემდეგ მოდის ხალხი და ერთ-ერთი ყველაზე პასიშაები, ანუ დასწრებადი ობიექტია მთელ ლას-ვეგასში. ეხლა თავისთავად ვინც არ უნდა ჩამოვიდეს ლას-ვეგასში, გამორიცხულია, რომ ამ სფეროში არ შევიდეს და არ დაესწროს ამ წარმოდგენას. ბილეთები ღირს $100-დან $300-მდე გააჩნია რა ადგილს აიღეთ, მერე
ხო იცით ახლა იქიდან გამომდინარე მოთხოვნა არის, არ არის მოთხოვნა. მე ამჟამად ეს ორშაბათი დღეა და $140 გადავიხადე, მაგრამ ნახოთ. უბრალოდ ცოტა ისე გამოდის, თქო წუწუნებ, მაგრამ წუწუნებ იმიტომ რომ ჩემ გვერდზე რო იდგეს ვინმე და ერთად მივიღოს შრაბეცლება სულ სხვაა, მაგრამ არ გამოდის და ერთად ეს ყველაფერი გავიაროთ. რა ხდება, რას ყვირიან, რაღაცა ეს მე არ მეხება და შევიდეთ და შევუდგეთ ამ ობიექტის ათვის წება. როგორ გამოგვივა გადაღება, ნახოთ. ერთი მინდა გავეხსენე კი რომ პირველი რეპორტაჟი როგორც მახსოვს ქართველებისგან იყო სოსონ ებიერიძე იყო აქ. და ჩვენც ახლა ხო ვითვლებეთ ასეთი იუთუბერებად და აბა ნახოთ. მე შევეცდები რომ ეს გადაღება იყოს საინტერესო და შემეცნებით. ნახოთ როგორ გამოგვივა.